푸른밤 종현입니다. 내가 무언가에 푹 빠졌다는 것, 깊게는 중독을 알 수 있는 가장 빠르고 확실한 방법, 바로 이거라고 하죠. 그 일을 중심으로 하루 계획을 세운다. 우리는 본능적으로 내가 하고 싶은 일, 내가 좋아하는 것에 초점을 맞추고 그걸 기준으로 하루를 산다는데요. 학창시절을 떠올려 보면 빠르게 이해가 되실 겁니다. 점심시간, 그 시간만 기다려본 경험, 누구나 있지 않을까요? 나에 대해 알고 싶다면 나의 하루를 되돌아보라는 빌 게이츠의 조언처럼 오늘 나의 중심에는 무엇이, 어떤 일이, 누가 있었나요? 2월 6일 오늘과 내일 사이, 여기는 푸른밤입니다. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop controlling me. I kinda like it when you bring me to my knees. You got me wrapped up around your fingers. I do anything for your love now. And when you touch it, the feeling lingers. Takes me up so high I can't come down. You got me wrapped up, man. I don't ever wanna give up. All this spell you got me under. I see fireworks when we touch now. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop controlling me. I kinda like it when you bring me to my knees. You got me wrapped up around your fingers. I do anything for your love now. And when you touch it, the feeling lingers. Takes me up so high I can't come down. Girl, you got me wrapped up, oh. You got me so wrapped up, oh. 'Cause there's something about you. You wrapped up, oh. You got me so wrapped up, oh. 'Cause there's something about you. Let's go. My princess so intelligent, make me wanna reapply to school for the hell of it. I'll be the student, you be the teacher. Miss Sophisticated, such a pleasure to meet you. Yeah, but here's the only issue. Since we met, you gotta turn my world upside down. And I don't really mind Spider-Man kissing you as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world goes to me. Not a chance, nobody came close to him. I kinda knew you was troublesome. You got me wrapped around your finger like bubblegum. Everything that you do, Everything you do. every way that you move, there's just something about you. There's just something about you. Everything that you do, every way that you move, there's just something about you. Girl, you got me wrapped up around your fingers. I do anything for your love now. And when you touch it, the feeling lingers. Takes me up so high I can't come down. You got me wrapped up, oh. You got me so wrapped up, oh. 'Cause there's something about you. You wrapped up, oh. You got me so wrapped up, oh. 'Cause there's something about you. 2월 6일 월요일 첫 곡으로 들으신 곡은 올리머스와 트래비 맥코이가 함께한 랩트업이었습니다. 노래 되게 신나네요. 예. 기타 나오면서 이제 보컬 목소리가 땅 차고 나올 때 어떤 긴장감 같은 것이 확실히 느껴지는 것 같습니다. 예, 오프닝에서
나의 하루의 중심이 되는 무언가에 대한 이야기를 좀 했는데요. 오늘 뭐가 여러분의 중심에 있었나요? 저는요, 정신수양 뭐 이런 거? 뭔가 마음과 멘탈을 강하게 만들어야 한다. 예. 그걸 건강하게 만들어야 하는 어떤 필사적 운명 뭐 그런 걸 갖고 태어난 것은 아닐까라는 좀 그런 생각을 했어요. 정신수양을 한 거죠. 아직 답을 찾진 못했습니다만, 예. 그리고 언제 답을 찾을지도 모르겠습니다만, 예. 요즘엔 그런 생각을 조금 하고 있어요. 어쨌든 여러분들 여러분들의 중심이 되는 무언가를 다시 한번 되돌아보시고 그것을 위해서 오늘 또 뭘 했었었는지 한번 생각을 해보시길 바라겠습니다. 그리고 내일 또 뭘 할지도요. 자, 월요일입니다. 두 남자와 함께하는 주제의 선곡 코너 맨투맨, 시원송라이터 임원일씨 그리고 적재씨와 함께해요. 방송 중에 참여 원하시는 분들은 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주시고요. 무료인 미니 어플로도 참여 가능합니다. 푸른밤에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 내일도 빛나는 마스크 제이준에서 마스크팩을 드립니다. 푸른밤은 좋은 책 신사고, 부영주택, 해커스 공무원, 유록스, 라프리모 분양 공동, 퓨어그린과 함께합니다. 종현입니다. 오늘 너에게. 제가 오늘 가져온 노래는요, 정말 많은 사람들에게 사랑을 받았던 노래입니다. 한 몇천 명, 몇만 명 정도가 아니고 정말 몇천만이 사랑했었던 노래라고 보시면 좋을 것 같아요. 억이 될 수도 있을 것 같아요. 퍼렐의 해피를 가져왔는데요. 빌보드 차트에서도 정말 좋은 기록을 세웠었고, 퍼렐의 대표 히트곡이라고 말할 수 있을 것 같아요. 물론 좋은 곡들이 많은 그런 아티스트입니다만, 퍼렐이라는 아티스트는 랩도 그렇고 노래도 그렇고 본인의 스타일을 잘 표현하는 그런 아티스트인데, 저는 개인적으로 작곡 그리고 프로듀싱 쪽을 훨씬 더 잘하고 멋있게 만들어주는 어떤 역량이 있는 아티스트라고 생각을 합니다. 이전에는 넵튠즈라는 작곡팀으로도 활동을 했었었는데요. 저는 그때 사실 처음 퍼렐을 알게 됐었어요. 그래서 대체 누군가, 넵튠즈라는 이 팀은, 이 작곡팀은 대체 누구인 것인가. 2000년대, 90년대 좀 댄스 곡들, 댄서블한 그런 어떤 팀들의 곡들도 작곡을 많이 했고, 힙합하는 아티스트들과도 많은 또 협업을 보여줬기 때문에 그때 다크차일드나 넵튠즈라는 이런 이제 지금 우리나라 아티스트 프로듀서 분들로 좀 표현을 해드리자면, 예를 들면 용감한 형제라든지, 아니면 조금 더 유명한 어떤 크루 분들이 또 누가 있을까요? 신사동 호랭이 뭐 이런 분들처럼, 신사동 호랭이 분은 한 분이시긴 하지만 뭐 이렇게 크루로서 여러 명이서 함께 이제 팀을 이뤄서 작곡을 하고 프로듀싱을 하는 그런 팀 중에 하나로 또 넵튠이라고 있었습니다. 거기에 퍼렐이 소속돼 있었었는데, 저는 그때 처음 퍼렐을 알게 되고 되게 매력적이다라고 생각을 했었습니다. 그 이후에 또 오랜 시간 음악을 계속 쭉 하다가 정말 대박 히트곡을 냈죠. 해피라는 노래 같이 들어볼까요?
happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. 퍼랩의 해피 듣고 오셨습니다. 이게 노래에 나오는 이제 후렴에 나오는 그 화성이 너무 예쁜 것 같아요. 예. 자, 사연 좀 만날까요? 박은송님. 오늘 엄마가 서류를 작성해서 보내야 하는데 컴퓨터를 잘 못 다루셔서 저한테 부탁을 하셨는데요. 너무 귀찮고 항상 저한테만 계속 물어보는 것 같아서 저도 모르게 짜증을 냈어요. 근데 돌이켜보니 저번에 엄마가 컴퓨터 학원을 다녀야 할까봐 라고 말씀을 하셨을 때 제가 무슨 학원이야, 그냥 나한테 물어봐 라고 대답했던 게 기억이 나네요. 엄마 미안해, 다음부터는 적극적으로 도울게 라고 보내주셨습니다. 아이고, 예, 내일 되면 사과를 하시고 어제 내가 좀 예민했어서 미안하다고 얘기하시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 시간이 흘러도 사과를 하는 건 되게 중요한 것 같아요. 내가 잘못했다라고 생각하는 것에 대해서. 물론 사과할 일이 없는 게 가장 좋긴 합니다만 사람인지라 실수도 하고 사는 거니까 그럴 때는 또 인정을 하고 사과를 하고 서로 용서를 하고 용서하지 못한다면 어떻게 해야 되죠? 모르겠습니다만 어쨌든 용서를 해주실 테니 어머니께서 또 거기에서 또 돈독한 어떤 끈들이 생기겠죠. 0580님, 언니가 결혼을 해서 내일 집들이를 가요. 언니 뱃속에 아가도 있는데 전 아직 실감이 나질 않아요. 제가 이모가 된다니. 종현 DJ는 삼촌이 된다는 생각을 해본 적 있어요? 어쨌든 언니가 형부와 알콩달콩 재밌게 잘 살았으면 해요. 그리고 4월 말에 태어날 조카도 건강했으면 하고요. 라고 보내주셨습니다. 그래요. 4월 말이면 2달 남았네요. 얼마 남지 않아서 가족들도 그렇고 또 이제 이 부부 두 분도 참 설레고 떨리고 긴장되는 그런 순간일 텐데 건강조리 잘 하시길 바라고 잘 옆에서 챙겨주시길 바라겠습니다. 삼촌이 된다는 생각, 저도 누나가 있으니까요. 근데 참 웃긴 건 내가 아빠가 되고 내가 누군가의 남편이 되고
가장이 된다라는 생각은 해봤는데 삼촌이 된다는 생각을 해본 적이 없네요. 이게 사람이 이렇게 개인적입니다. 저도 정말 가족을 사랑합니다만 저희 누나가 결혼을 하는 건 상상을 해봤는데 결혼을 하면 내가 뭘 도와줄 수 있을까, 뭘 해줄 수 있을까까지 생각을 해봤는데 삼촌이 되는 것까지는 상상을 아직 안 해봤어요. 예. 오늘 퇴근하면서 한번 해봐야겠습니다. 그리고 누나한테 한번 얘기를 해봐야겠어. 그럼 정말 징그럽다고 등짝을 한 대 맞겠죠. 네가 무슨 삼촌이냐며. 예. 하지만 결국엔 언젠가는 될 수도 있다라는 거, 가능성이 있다라는 거. 박비현님, 저는 이제 대학을 가는데요. 술을 너무 못 마셔서 걱정이에요. 가고 싶지 않아도 가야 하는 자리들이 생길 텐데 말이죠. 술 못 마시는 사람도 술자리를 즐겁게 보낼 수 있는 방법이 없을까요? 게임을 잘하면 그래도 술을 마시지 않고 분위기도 즐기고 또 주변인들이 뭐랄까요, 방패가 생기는 거잖아요. 나는 게임에서 승리했는데 왜 마셔야 하는 것인가, 뭐 이런. 제가 그랬거든요, 예전에. 제가 술을 진짜 못 먹었는데 진짜 술을 못 마시니까 눈에 불을 켜고 하게 되더라고요. 그리고 대부분 하는 게임들이 술에 취하면 잘 걸릴 수밖에 없는 게임들을 하세요, 다들. 이제 하는 뭐 숫자 관련돼 있는 거 하시고 뭐 외우는 거 하고 그럼 당연히 술을 먹고 취한 사람들이 불리해지는 경향이 있잖아요. 저는 처음 할 때부터 정말 살아남아야 된다, 어떠한 이 생존 의식을 갖고 뚜렷하게 정신 차려서 게임을 열심히 했었던 기억이 납니다. 근데 그 외에도 뭐 첫 잔은 먹어야 돼, 뭐 이런 얘기들도 있고, 물론 뭐 그런 것들이 정을 만들기도 하지만 사람이 힘들어지는 경우들이 종종 있어서 이런 것들은 조금 개인차를 인정해주는 부분들이 많이 생겨야 될 텐데 말입니다. 어쨌든 제가 해드릴 수 있는 얘기는 게임을 혼자서라도 요즘에 휴대폰 어플에 게임 어플 되게 많이 나온다는데요. 술자리 게임 어플 혼자 다운받으셔서 좀 연습을 하고 가세요. 0701님, 예비 중3인 아들이 요즘 진로 때문에 고민이 많나봐요. 여드름이랑 다크서클이 볼까지 내려와 있는데 아직도 안 자고 책상 앞에 앉아있네요. 저도 내일 출근이라 자야 하는데 아들이 안 자니까 덩달아 못 자겠어서 푸른밤을 듣고 있어요. 저도 지나온 10대인데 무슨 고민이 이렇게 많을까 모르겠네요, 라고 보내주셨습니다. 고민 많죠. 사실 나이 좀 더 있는 20대, 30대 아니면 좀 어른 분들께서 그때가 좋은 거야 이렇게 말하지만 사실 그 이야기를 듣는 당사자 입장에서는 정말 내 인생에 있어서 가장 큰 고민이 이제 내 눈앞에 닥친 걸 수 있거든요. 물론 그 이후에 오는 고민들이 더 큰 것들이 인생에 있어서 올 수도 있습니다만, 지금까지 내가 겪는 것들, 내 인생의 어떤 기억들은 되게 상대적인 거잖아요. 그러니까 지금까지 내가 겪었던 것들을 또 넘어서는 무언가가 왔을 때는 진짜 사람이 정신적으로, 육체적으로 이래저래 신경을 많이 쏟을 수밖에 없는 순간이 있을 겁니다. 근데 또 그런 순간을 겪으면서 성장을 하는 거니까 옆에서 또 가족을 믿고 잘 다독여 주시고 잘 지켜주시면 또 성장을 잘 하지 않을까 싶네요. 자, 노래 들을까요? NCT 127의 엔젤 듣겠습니다. 너무하잖아 새하얀 다리가 너무한 것 같아 새빨간 입술이 빛서 너의 모든 게 상상하게 해 천사의 미지로 나만의 소유 You gotta be mine I can open my eyes do you see me 세상에 존재하는 아름다운 말로도 널 설명하지 못해 You got it Beautiful 또 난 네가 좋아 첫눈에 빠져버렸어 I saw an angel 널 처음 봤을 때 하늘에서 내려온 천사같이 빛났어 궁금해졌어 넌 누굴 닮았어 그리 아름다운지 I'll be the morning
Girl, hey, girl, what's your name? No way, no 나부터 얘기할게. You can be my moonlight and sunshine and morning day. 다 너의 많은 이름들만 같았어. Angel, 그게 바로 너라서. 나와 올라가 to the clouds, let's fly. 어떻게 네가 너무 좋아 난 첫눈에 반해버렸어. I saw an angel 널 처음 봤을 때 하늘에서 내려온 천사같이 빛났어. 궁금해졌어 넌 누굴 닮았어 그리 아름다운지. I'll be your morning star and you are my angel. You are my angel. I'll be your morning star and you are my angel. You are my angel. 가끔은 난 좀 두려워져요. 너무도 아름다운 그대의 미소가 가짜는 아닌지 아니면 천사의 탈을 쓴 여우는 아닌지 사실 난 걱정이 돼. 난 천사의 얼굴을 보았지. 천사의 얼굴을 보았지. 난 천사의 얼굴을 보았지. 천사의 얼굴. I saw an angel 널 처음 봤을 때 하늘에서 내려온 천사같이 빛났어. 궁금해졌어 넌 누굴 닮았어 그리 아름다운지. I'll be your morning star and you are my angel. You are my angel. I'll be your morning star and you are my angel. You are my angel. MBC FM for you. 어두운 건 싫어 근데 밤은 좋아. 스치듯 잡아준 네 손 같아 오늘도 잠이 안 와. 날 기다려줘 날 생각해줘 같이 있어줘 매일 밤 이렇게 여기서 푸른밤. 독일에서 있었던 한 연구에 따르면요, 사람은 하루에 평균 5번 얼굴을 바꿔가며 산다는데요. 필요에 의해 혹은 나를 숨기기 위해 표정을 짓고 대화를 나누고, 여러분은 주로 어떤 이유로 척하는 편이신가요? 푸른밤 주제 선곡쇼 맨투맨 임원일씨 그리고 적재씨와 함께합니다. 네, 두 남자와 함께하는 두 남자가 매주 주제에 맞춰 노래 두 곡을 골라오는 코너죠. 맨투맨. 척하고 체하기보다 내 마음이 시키는 대로 말하고 행동할 것 같은 두 남자입니다. 임원일씨 그리고 적재씨 어서오세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 척하고 그런 체하고 두 분은 좀 어떤 편이신지? 좀 척 하려고 해도 네. 티가 좀 나는 편인 것 같아요. 티 나는 편? 네. 저런. 괜찮은 것처럼 쿨한 척 하려고 해도 귀가 먼저 빨개지네요. 예. 그래서 잘 안 되죠. 네. 임원희 씨는 좀 티가 나는 편. 네, 무대에서도 좀 여유로워 보이고 싶고 좀 능숙해 보이고 싶어서. 근데 막 손이 떨리고 손이 떨리고 바들바들 말이 꼬이고 수전증. 네, 그러니까요. 혀가 말림. 그러니까요. 예. 네. 적재 씨는 좀 어떠세요?
저도 잘 못하는 것 같아요. 저는 척과 채는 잘 못하는 편. 네, 마음이 이렇게 그렇지 않은 거를 이미 알면 네네네. 그 외의 행동은 잘 못하게 되더라고요. 스스로 좀 인지를 네. 하게 되면 네네네. 맞아요. 그게 되게 중요한 것 같아요. 내가 눈치를 채는 그 순간에 되게 어색해지는 경우가 있잖아요. 내가 그렇죠. 지금 내가 서 있는 모습이 혹시 좀 멋이 없나? 이 그러면 생각이 딱 드는 순간부터 어떻게 해도 어색하죠. 진짜 그 순간부터는 그 공간에 갇혀버려요. 그러니까요. 예. 저 같은 경우는 기타 안 메고 서 있을 때 되게 그렇지 않아요? 그런 거 있죠. 손을 어떻게 해야 네. 될지 모르죠. 그럴 수 손을 어디다 있겠어요. 써야 될지 모르겠어요. 두 분은 또 네. 항상 이제 라이브와 함께 무대 네. 위에서 연주를 하시면서 맞아요. 서 계셨다 네. 보니까 기타와 함께 아니 있을 때 네네. 되게 어색함을 느끼실 수도 있겠네요. 두 분. 그 왼손을 어떻게 해야 될지 정말 모르겠어요. 이런 코드를 잡아야 하는데요. 그러니까요. 예, 지금 뭘 해야 될지 네. 모르겠는데요. 지금 오른손은요 좀 괜찮나요? 오른손은 그나마 좀 난 것 예, 같아요. 마이크를 들고 있어서. 뭐 마이크를 들어도 아니 주머니 한쪽 손 정도 넣어도 되는데 예. 양손을 다 넣기는 너무 약간 버릇없어 보이고. 예. 그럴 수 있죠. 예. 그래서 뭐 되게 어려운 것 같아요. 네. 맞습니다. 또 익숙한 환경에서 또 벗어난다라는 게 좀 어색함을 또 만들어내기도 하죠. 자, 그 이야기도 좀 나눴는데 사실 2월입니다. 벌써 2월 6일이에요. 너무 빨라요, 진짜. 시간이 너무 이거 쏜살이에요. 너무 2월은 진짜 짧잖아요. 맞아요. 2월은 또 그러니까 물리적으로도 짧으니까요. 그러니까. 예. 이게 사실 2월이 벌써 왔다라는 것 자체가 너무 당황스럽고 너무 그러니까요. 이제 서러운 느낌? 뭔가 왜 이렇게 시간이 빠릅니까? 두 분 좀 어떻게 느끼세요? 이렇게 시간이 빨리 가는 것. 저는 연초에 이제 소극장 장기 공연을 네네. 제가 매년 해왔거든요. 그러다 예. 보니까 한 해가 시작되면 정말 정신없이 바쁘게 지내는 것 같아요. 근데 또 최근에 또 이제 음악 작업까지 같이 병행을 하다 보니까 약간 좀 하루를 쪼개서 살다 보니 시간의 빠름을 정말 몸소 체감하고 있는 것 같아요. 벌써 이렇게 마감이 이렇게 이런 느낌으로. 믹스를 언제까지 끝내야 돼? 벌써 그렇게 됐나? 막 이런 거 있잖아요. 예. 난 계속 바쁘게 살았는데도 불구하고 그러니까요. 촉박한 그런 느낌. 예. 그럴 때가 좀 시간이 쫓기는 기분일 때가 있죠. 적재 씨는 좀 어떤 저도 뭐 똑같죠. 연초였나요? 근데 저 같은 경우는 이제 강아지를 키운 지 이제 1년이 거의 다 돼가는 때다 보니까 저희 강아지 보면서 많이 느껴요. 벌써 이제 얘가 1년이 됐구나. 아이가 많이 컸으니까. 그리고 정말 빨리 크더라고요, 강아지. 그쵸. 1년 이제 3년까지 정말 빠르게 크잖아요. 거의 2, 3년. 근데 아마 반년 안에 다 커버린 거 같아요. 그래요. 네, 이렇게 많이 클 줄 모르긴 했는데. 당황스럽나요? 네. 내가 생각한 것보다 정말 이 친구가 성장력이 정말 뛰어났다. 그러니까 이 성장판의 핸드폰만 할 크기가 때, 정말 컸구나. 듣고 왔는데 지금은 거의 한 10kg 가까이. 그래요? 네. 건강한 건가요? 예. 굉장히 날씬한데 근육이 감당하기 힘든데. 다행입니다. 네. 건강한 걸로 이제 무게가 맞아요. 많이 나가는 건 또 좋은 거니까요. 그래요. 그리고 앞에서 독일에서 연구 결과했던 이야기 조금 나눴잖아요. 이런 연구 어떻게 하는 건지 진짜 궁금하지 않아요? 사람은 평균 하루에 5번 얼굴을 바꾼다. 그거를 어떻게 편견을 낼까요? 그러니까 물어보는 거죠. 일단 평균. 그래요? 임원희 씨, 하루에 평균 몇 개의 가면을 쓰신가요? 저는 뭐 23개 정도. 23개. 꽤 많으시고요. 야, 이렇게 할 수가 있나? 적재 씨는 어떠세요? 셀 수 없이. 네. 그러니까 그걸 인지한다는 것 자체가 대단한 거. 이것 자체가 되게 그래도 이제 밀착해서 뭐 어떤 기준이 있겠죠. 이제 사람 캐릭터가 변한다라든지. 뭔가 독일에서 연구했다 그러면 뭔가 신빙성이 좀 있어 보이니까. 그러게 말입니다. 이게 사실 이게 어떠한 이 주입식 교육의 폐해라고 볼 수도 있는데 말입니다. 뭔가 독일하면은 되게 이제 뭔가 심리학적으로 이제 능통할 것 같고. 그러니까요. 그런 느낌이 좀 있긴 한데. 파주에서나 뭐 그런 데서 하는 거는 영국에서 했다. 그럼 믿음이 안 가요, 일단. 그래요? 영국에서 한 것들은 왜냐면 이상한 걸 정말 많이 하거든요. 거기는 되게 이상한 편지도 많이 써 시작하고. 거기는 좀 그래요. 항상 거기서 오는 것들은 그러니까요. 개인적으로 그렇습니다. 어쨌든 근데 평균 한번 5번 정도 가족과 만날 때, 일할 때, 친구들 만날 때, 뭐 운전할 때, 혹은 뭐 내가 좋아하는 거 할 때, 뭐 이렇게 나눠보면 뭐 이 정도일 수도 있을 것 같은데. 그럴 수 있겠네요. 사실 두 분은 언제 가장 좀 극과 극을 보이는 것 같아요? 배고플 때와 밥 먹었을 때. 예. 인정합니다. 배고플 때와 밥 먹었을 때 정말 사람이 이제 의식주와 가장 당이 떨어져가지고 이제 해롱해롱 될 때와 당이 너무 과다돼서 이제 또 해롱해롱 될 때. 그렇군요. 여기 앞에 도넛이 있으니까 혹시나 떨어지신다면 아까부터 계속 쳐다봤어요. 드시길 바라겠습니다. 적재 씨는 좀 언제 극과 극인가요? 저는 아까 말씀하신 거 지금 운전할 때. 아마 저의 블랙박스가 만약에 유출이 된다면
저는 약간 도라이로 낙인이 찍힐 것 같아요. 그렇게 말씀하시면 안 돼요. 예, 통증이 있는 것이다. 네. 예, 병이 있다. 자, 어쨌든 오늘 제가 척에 대한 이야기를 한 이유도 수지의 이번에 발매된 곡이죠. 행복한 척이라는 이 노래를 또 주제를 하고 있기 때문인데요. 여러분 최근에 어떤 척을 하셨는지, 이유는 무엇인지, 진심은 어땠는지, 어디로 보내주시면 되는지 임원일 씨가 알려주시죠. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주시면 되고요. 무료인 미니 어플로도 참여 가능합니다. 자, 그럼 노래를 듣고 오겠습니다. 수지의 행복한 척 듣겠습니다. 난 또 행복한 척, 더 행복한 척. 난 또 행복한 척, 더 행복한 척. 아무에게도 말하지 못한 비밀이 있어. 이렇게 웃고 있지만 나를 바라보는 많은 사람들은 행복해 보이는 나를 보겠지만 널 떠나 새로운 사랑을 찾아가기 대하고 떠난 내가 이렇게 될 줄은 몰랐어. 날 바라보고 있는 시선들이 두려워. 나를 얘기하는 말들이 무서워. 난 또 행복한 척, 더 행복한 척 하는 내가 싫어. 네가 보고 싶을 때, 네가 그리울 때, 기대고 싶을 때, 되돌아가고 싶을 때, 난 또 행복한 척, 더 행복한 척 하는 내가 됐어. 말하기조차 너무 염치 없지만 이제 와보니 너 같은 남자는 없어. 텅 빈 날 채워줄 진짜 사랑을 찾아 떠났지만 그런 사랑은 없었어. 이럴 때마다 내 곁에 있는 그 사람이 너무 미워. 내가 더 미워. 이렇게 될 줄은 몰랐어. 날 바라보고 있는 시선들이 두려워. 나를 얘기하는 말들이 무서워. 난 또 행복한 척, 더 행복한 척 하는 내가 싫어. 네가 보고 싶을 때, 네가 그리울 때, 기대고 싶을 때, 되돌아가고 싶을 때, 난 또 행복한 척, 더 행복한 척 하는 내가 됐어. 난 또 행복한 척, 더 행복한 척. 난 또 행복한 척, 더 행복한 척. 수지의 행복한 척 듣고 오셨습니다. 푸른밤 주제 선곡쇼 맨투맨 임원일 씨 그리고 적재 씨와 함께하고 있어요. 자, 척에 대한 이야기 앞서도 살짝 얘기를 했잖아요. 기타를 메고 있을 때, 네. 기타를 메지 않았을 때 공연장 무대 위에서의 좀 다른 부분들이 있다 이렇게 얘기를 하셨었는데 어떠세요? 만약에 공연을 앞두고 좀 그냥 좀 심리적으로 어떠한 데미지가 있는 일이 있었다. 그러면은 무대에서 물론 표출하는 것 자체를 조금 꺼리시는 편인지 아니면 그것도 또 이제 어떠한 이제 감정선의 상태로 좀 활용을 하시는 편인지.
저 같은 경우는 활용을 하는 편인 것 같아요. 그래서 기복이 되게 심한 편인 것 같고 무대에서도 네. 그것에서 오는 에너지로 또 다른 것들을 네네. 만들어낼 수 분명히 있으니까. 그렇죠. 그게 또 제가 말한 게 또 데미지라는 단어여서 그렇지 행복한 기억이 또 무대 위에서 또 한 번 더 이제 그렇죠. 새롭게 만들어주는 것도 그렇게 또 표현이 될 수 있습니다. 그렇다고 행복하지 않은 게 가끔은 또 에너지가 돼가지고 그렇죠. 연주가 잘 되는 음악에 따라서 네, 또 분명히 맞아요. 또 그런 어떤 톤 변화가 필요하니까요. 맞아요. 임원희 씨 같은 경우는 좀 어떠세요? 저도 아무래도 영향을 받고요. 그러니까 노력은 하는데 아무래도 그게 좀 투영이 되는 것 같아요. 어쩔 수 없이. 근데 무대에서 그런 게 좀 티가 나는 게 저는 그러니까 제가 공연을 보러 갔을 땐 좋더라고요. 그 뮤지션이 오늘은 좀 우울하구나 라는 느낌이 이게 보이는 게 저는 그래서 그날 공연이 더 특별하게 느껴지는 게 있거든요. 그러니까 늘 항상 뭔가 찍어낸 것처럼 늘 밝고 막 좋고 뭐 이렇게 공연을 하면 약간 좀 가짜 같고 뭔가 그런 경우도 또 있을 수 이 공연이 있겠군요, 약간 좀 그냥 어제랑 똑같이 했을 것 같은 그런 느낌이 들어서 근데 조금 약간 실수를 하거나 이렇더라도 오늘만의 어떤 특별함이 있는 공연이 좋은 것 같더라고요. 또 저는. 거기서 오는 감정선의 어떤 변화라든지 그런 것들을 다시 한번 느낄 수 있는 공연들이 또 그쵸. 어찌 보면 관객에게도 아티스트에게도 좀 특별한 기억으로 남을 수 있겠죠. 네. 자, 그래요. 근데 사실 또 그렇게 또 하루를 마무리하고 좀 돌아오고 나오면 자기 전에는 사실 그런 기분들을 조금은 어떻게든 좋은 기분이었든 슬펐던 기분이었든 어느 정도 추스르고 잠을 들게 되잖아요. 그렇죠. 두 분 좀 어떻게 그런 것들을 좀 추스르게 되는지. 저는 잠들기 전에 그래서 꼭 게임을 게임 좋죠. 휴대폰인가요? 휴대폰으로 휴대폰 게임. 예. 게임을 하다가 정말 이제는 졸려서 못 하겠다 싶을 때까지 그래서 그냥 눈을 감으면 잠을 들 수밖에 없을 때까지 저는 그 머릿속에 있는 번뇌 생각을 하기 시작하면 너무 번뇌를 너무 막 깊어져서 가능합니다. 그러고 싶지 않더라고요 요즘에는. 예. 게임으로 조금 복잡한 머리를 정리한다. 되게 없어 보이네요. 아니에요. 그런 분들 요즘에 정말 많으세요. 저 같은 경우에도 이제 동영상 사이트에서 어떤 그런 동영상들을 보면서 되게 누가 보면 되게 의미 없는 동영상이라고 생각할 수 있는 색칠하는 동영상이라든지. 저는 예전에 너무 여행이 가고 싶은데 갈 수가 없잖아요. 그래서 약간 시냇물 소리 이런 거 영상 있잖아요. 그런 거 진짜. 그게 영상 사이트에 한 2시간, 3시간짜리가 있거든요. 그렇죠. 예. 6시간짜리 정도를 최고예요. 틀어놓고 예. 그러면서 자면 너무 좋은 꿈을 꾸는 거예요. 그래서 그랬던 기억이 있네요. 그것도 사실 나만의 어떤 스트레스 해소법이 될 수 있죠. 저 같은 경우에는 제 주변 지인이 이제 화이트 노이즈라고 말하는 그런 맞아요. 시냇물 소리라든지 아니면은 뭐 벽난로 소리, 벽난로 소리 아니면 이제 빗소리, 책장 넘기는 소리, 빗소리 이런 것들을 또 모아놓은 사이트가 있었는데 그 사이트를 또 공유해줘서 또 이제 그냥 집에 또 기기들이 있으니까 연결을 했어요. 깜짝 놀랐습니다. 천둥 번개 치는 줄 알았어요. 빗소리를 들었는데 집안에 빗줄기가 보이는 것 같은 기분이었어요. 그러니까요. 그 상태로 되게 좀 몇 시간 있었던 기억이 있습니다. 침착이 되더라고요. 괜찮더라고요. 족재 씨는 좀 어떤 식으로 좀 감정을 컨트롤 근데 저는 식으로 틀으시는지. 저의 감정을 아직 이길 수 있는 능력이 없는 것 같아서 저는 잠이 안 와요. 좀 휩쓸리시는. 굉장히 많이 휩쓸려서 일단 그게 해결이 되기 전까지는 잠을 잘 못 자는 편인 것 같고. 그게 기쁜 일이든 슬픈 일이든. 네네. 근데 보통은 이제 슬픈 일로 뭐 안 좋은 일들로 보통은 잠을 못 들긴 하는데 기쁘면 잠 잘 오죠. 근데 입이 귀에 걸려서 자들죠. 그래서 시간에 맡기는 편인 것 같아요. 시간이 조금 자연스럽게 잊어지거나 아니면은 계속 조금 이제 되새기면서도 어떻게든 좀 흘러가기를 좀 기다리시는. 그래서 저는 사실 이렇게 막 다른 어떤 취미 활동이나 뭐 이런 걸로 뭔가 승화시키거나 이런 분들이 되게 부러워요. 그런 또 어떤 집중력이라든지 어떤 분위기, 시선을 돌리는 어떤 그런 능력들, 컨트롤 능력들. 그게 좀 중요하긴 하는 것 같습니다. 자, 이제 사연자분들 이야기 좀 들어볼까요? 하나하나 소개해 주시죠. 5982님, 척 중에 최고는 이거 아닐까요? 못 들은 척. 부장님이나 팀장님, 선배들이 부를 때 가끔 그러거든요. 들었는데 안 들린 척 한 박자 늦게. 네? 저요? 저 부르셨어요? 그분들이 돌아가면서 한 번씩만 불러도 저는 수시로 엉덩이를 들썩여야 해서 피곤합니다. 시키실 일이 있으면 몰아서 한 번에. 물론 어렵겠죠. 이렇게. 이 마음이 뭔지도 알겠습니다만 부른 사람 마음도
근데 뭐 불렀는데 대답이 없으면 좀 힘들긴 한 것 같아요. 그러니까 부른 사람 입장에서 물론 이분도 불러보신 적이 있어서 그 마음을 이해하실 텐데 지금 당장 또 힘듦이 또 있으셔서 이런 또 고뇌가 있으신 거죠. 근데 불렀을 때 한 번에 대답이 없으면 좀 그 이후에 어떤 대화 자체가 조금 거칠어지는 경향이 있잖아요. 그렇죠. 분명 들은 것 같은데 반응이 없으면. 그래가지고 그런 것들이 좀 걱정되긴 하네요. 사실. 맞아요. 대화를 하게 됐을 때 이미 좀 한쪽이 마음이 상해 있는 상황이라 좋게 할 말도 약간 좀 투정 부리듯이 맞습니다. 말을 하게 되죠. 역시 소통이 되게 중요한 것 같은데. 다음 사연이요. 3303님이 안 본 척이요. 봐놓고 안 본 척. 제가 유독 주변에 관심이 많아서 그런지 사무실을 이리저리 돌아다니면 보이거든요. 사내 연애의 흔적들, 징후들, 증거들. 몰래 만나는 것 같아서 안 본 척 해주고 있지만 너무 보이니까 속 쓰일 때도 있다는 거 외롭네요. 라고. 그래요. 이렇게 뭐 연애의 어떤 촉이 더 또 뛰어난 분들이 몇 분 계세요. 딱 봤을 때 저것들 수상한데 이런 것들을 먼저 이제 눈치채거나 혹은 본인들도 모르는데 저 둘 좀 잘 될 것 같아. 근데 나중에 정말로 잘 되는 경우라든지. 아니면 그 둘은 전혀 아닌데 쟤네 둘이 사겨. 그런 분들도 있어요. 괜히 갑자기 괜히 엮는 분들. 맞아요. 무슨 말씀하시는 거예요 지금? 저는 좀 그 감이 안 좋아서 분명히 A랑 B랑 뭐가 있어. 근데 A랑 C랑 만나고 있었어. 알고 보니까. 이거 뭐 막장 드라마인가요? 그러니까 아니 제가 좀 감이 없는 것 같아요. 그쪽으로는. 촉재 씨는 좀 어떠세요? 저는 잘 아는 것 같아요. 눈치 빠르시네. 저는 촉이 자주 오진 않지만 왔을 때는 확실하게 띠링 좀 이런 느낌. 맞아요. 바로 딱 맞추고. 네네네. 저 같은 경우에는 저도 감이 있다고 저는 개인적으로 좀 생각을 하는데 근데 저도 척을 많이 하다 보니까 안 본 척, 못 본 척, 모르는 척 하다 보니까 덮어주는 타입 정말 모르게 되더라고요. 까먹어요. 정말로 잊어버려요. 둘이 만난다 그랬었나? 얘기를 했어. 내가 혼자 착각? 뭐 알아 뭐해? 뭐 이러면서 아예 그냥 좀 무관심해지는 그렇게 돼버리더라고요. 나중에 되니까요. 안 본 척 하니까 저는 학창 시절에 이게 좀 학교 등굣길에 왜 이렇게 길을 가는데 같은 반이긴 한데 조금 안 친한, 덜 친한. 근데 골목길에 이렇게 둘만 가게 되는 그런 경우 있잖아요. 결국에는 학교로 같이 가야 되니까. 끝까지 같이 가야 되는데 동행자예요. 괜히 막 다른데 볼 일 있는 것처럼 있죠. 원치는 동행자가 된 거죠. 그런 거 진짜 전 불편해하거든요. 그러니까 그러니까 정말 작은 공간에 어색한 사람과 계속 동행해야 되는. 어딘지 알아요. 엘리베이터. 그러니까 맞아. 그러니까요. 다들 갑자기 휴대폰 다 꺼내고 맞아. 숫자 올라가는 거 왜 이렇게 보고 있는지 15층 눌렀으면 1, 2, 3 다들 그렇게 됩니다. 그거 진짜 힘든 것 같아요. 근데 제가 이제 얼마 전에 또 일본에 공연이 있어서 다녀왔는데 물론 한국에서도 엘리베이터에서 이제 주민분들 마주치면 안녕하세요 이렇게 인사하는 경우들이 있지만 일본 같은 경우는 저는 이제 숙소가 있는데 거기서는 진짜 아예 처음 뵙는 분들도 다 인사를 하고 너무 꼬마 아이가 저한테 이제 인사를 하더라고요. 근데 그게 되게 좋은 것 같아서 한국에 돌아오자마자 엘리베이터에서 만나 뵙는 분한테 인사를 드렸는데 다행히 또 인사를 받아주셔가지고. 그분 진짜 좋으시겠네요. 앞으로도 계속 좀 해보려고 생각을 하고 있습니다. 이런 거 되게 좋은 것 같아요. 맞아요. 뭐 못 본 척 뭐 이런 것들 할 때도 있지만 가끔은 이제 그걸 또 민망함을 이겨내는 방법을 한번 아는 척으로 좀 바꿔보는 아는 척. 그런 것도 괜찮을 것 같네요. 다음 사연이요. 김지은님. 저는 세상에서 가장 맛있는 음식이 술이라고 생각하거든요. 날은 춥고 마음도 춥고 퇴근길에 뜨끈한 국물에 술 한 병 했으면 좋겠다 싶어지면 친구들에게 우울한 척 문자를 보냅니다. 나 오늘 기분이 별로여서 그래. 딱 한 잔만 하자. 물론 이 방법도 일주일에 한 번만 통한다는 거. 그렇죠. 일주일 내내 또 이 방법이 통한다고 하면 이 친구는 이제 술집을 갈 게 아니라 이제 병원을 가야 되는 거거든요. 일단 아픈 친구니까. 우울한 척이 잘못 때도 약간 좀 뭔가 허세처럼 되는 것도 있는 것 그렇게 같아요. 보이는 경우들도 그런 있죠. 거 있잖아요. 괜히 약간 그 안타까워요, 우울함을 너무 즐겨 보이는 느낌 있잖아요. 너무 좀 그럼 너무 슬프다. 막 이런 거 SNS에 자꾸 올리고 약간 이런 게 너무 슬프다. SNS에 이렇게 좀 매일같이 올리는 건 개인적으로 별로 그렇게 좋아하지는 않는 편이에요. 맞아요.
혼자 우울을 또 음미할 수 있다고 생각합니다. 맞아요. 네, 우울이라는 것을 또 외로움 뭐 이런 것들을 혼자 음미하면서 꼭 부정적인 에너지로만 표출하지 않고 그럴 수 있다고 생각을 하는데 예전에는 SNS에 그런 우울한 척이 약간 유행이었던 것 같은데 요즘은 반대인 것 같아요. 좀 즐거운 척, 나 행복한 척, 잘 사는 척, 아무런 고민 없는 것 같은 척. 느낌. 그래서 요즘 SNS 보면 행복한 사람들밖에 없는 것 같은 느낌 들 때가 좀 있어요. 그러면서 좀 보면서 와, 이 사람들은 대체 어떻게 지내길래 이렇게 즐겁고 그러니까요. 행복할까라는 궁금증도 생기고. 그러니까요. 적재 씨는 좀 어떠세요? 이런 뭐라고 해야 되죠? 우울한 척. 네. 저도 한때 우울한 척을 했던 사람으로서 근데 SNS에서라도 누가 남이 알아봐줬으면 하는 마음이 분명히 있을 거예요. 그렇죠. 올리는 사람의 입장으로서는. 근데 근데 그러라고 있는 게 또 SNS니까. 그죠. 소통을 하려고 있는 것이다 보니까. 안 보고 싶으면 안 보면 되고. 그래서 저는 이제 개그 관련된 것들만 찾아보고 공부하고 저도 올리고 그러고 있습니다. 공부하시나요? 개그. 그럼요. 이 사람은 이런 패턴으로 개그를 치는구나. 그래요? 네. 적재 씨 SNS 정말 재밌어요. 그렇다고 얘기를 또 팬이에요, 저는 개인적으로. 잘 들었습니다. 포크송 얘기 정말 잘 들었었는데. 그 전으로 포크의 역사가 바뀌었거든요. 그렇군요. 진짜 직접 이제 피크가 아닌 정말 포크로 이제 그쵸. 연주를 하신다. 맞습니다. 그래서 포크송. 맞습니다. 대단하네요. 돼지고기를 안 한 게 어딥니까? 그 방법이 있었구나. 포기로 안 한 게 어디. 다음 사연이요. 네, 5700님이 세 분은 아직 결혼을 안 하셔도 모르겠지만 주말이나 쉬는 날 하루 종일 잠만 자고 싶은 그런 날 아내가 청소하자고 깨울 때가 있거든요. 짜증내봐야 싸우기만 하고 그럼 서로 손해니까 아픈 척 연기에 들어갑니다. 난 지금 딱 죽을 만큼 아프지만 청소는 해야지 하는 얼굴로 살짝 웃으면서 기침을 여러 번 해주면 다음에 하자 하더라고요. 제 생각인데 알면서 모르는 척 해주는 것 같아요. 맞아요. 딱 걸렸네요. 그럴 것 같아요. 알면서 모르는 척 해주는 거죠. 이게 진짜 아픈 기침과 속기침과 겉기침은 다르거든요. 맞아요. 소리 자체가 달라요. 그 깊이가. 아시잖아요. 알죠. 그 학생들 저가 레슨을 하다 보면 수업을 하다 보면 하루에 한 3명에서 4명 정도가 동시에 아파요. 그래요? 그러니까 분명히 와야 되는 애들은 한 5, 6명이 되는데 수업은 꼭 애들 다 아파요. 무슨 전염병이 온 것도 아니고. 그래서 다 되게 유행이 민감하네요. 다들. 선생님 제가 진짜 꼭 이번 주엔 가려고 그랬는데 몸이 너무 아파서 매주 아파요. 매주 아프네요. 저런. 빨리 낫길 알면서도 그냥 그래 몸조리 잘해라. 완치를 바랍니다. 그냥 모르는 척 해주죠. 알겠습니다. 가끔 그런 거 좋을 때 있잖아요. 좋죠. 어떤 부분? 가르치는 입장에서. 사실 그 시간이 갑자기 붕 뜨잖아요. 그래서 정말 저는 작년 말에 곡을 정말 많이 썼어요. 그 붕 뜬 시간에 곡을 다 이렇게 계속 썼거든요. 그때 말씀하셨어요. 그래서 곡을 작년에 정말 많이 썼던. 좀 사실 예상치 못한 어떤 붕 뜨는 휴식의 시간이라고도 생각을 할 수 있는 생각의 그 차이를 따라서 좀 버리는 시간이라고 생각을 할 수도 있지만 휴식이라고도 생각을 할 수도 있고. 그럴 때 집중이 되게 잘 되더라고요. 이상하게. 저는 하여튼 그 뭔가 스케줄이 빡빡하다가 중간에 갑자기 뭔가가 취소되면 그렇게 좋더라고요. 뭔가 화나는데 좋아. 나 저도 너무 좋아요. 그거. 너무 좋아요. 에라 모르겠다. 정말 딱 그렇게 쉬는 거죠. 그렇죠. 자, 이제 노래 한 곡 좀 추천을 받아볼까 하는데 적재 씨의 추천곡 한번 만나볼까요? 네, 척하는 것 중에 이제 아까도 얘기했다시피 뭔가 본인의 삶이나 어떤 주변 환경은 그렇지 않지만 행복한 척들 많이 하잖아요. 그래서 이소라 씨의 난 행복해라는 노래가 명곡이죠. 네, 생각이 났더라고요. 네, 이 곡으로 또 같이 선곡을 해와봤습니다. 자, 그럼 저희는 이 곡을 들으면서 이제 2부를 마무리하고요. 광고까지 들으시고 3부로 돌아오도록 하겠습니다. 싶진 않아. 그러나
그 사람을 사랑하지 않게 해달라고 기도했어. 하지만 이제 너무 늦었어. 난 행복해 그동안 널 볼 수 있던 그날들 때문에 난 널 못 잊어 죽는 날까지 사랑해. 오늘과 내일의 애매함 그 경계선 사이 시작과 끝이 만난 시간 작별과 만남의 인사 안녕 또 다른 안녕 매일 하지 yeah. 널 보면 넌 푸른 밤을 상상하네 널 보면 넌 푸른 밤을 상상하고 들어줄래 네 두기에 내가 속삭여줄게 마치 보석을 담은 듯 반짝이지 않는 푸른 밤 푸른밤 푸른밤 종윤입니다. 3부 시작했고요. 푸른밤 주제 선곡쇼 맨투맨 임원일씨 그리고 적재씨와 함께합니다. 수지의 행복한 척이라는 노래를 또 그 곡의 제목을 주제로 이야기를 하고 있습니다. 내가 해본 척 그런 것들을 쭉 이야기 나누고 있는데요. 상대방이 나에게 좀 이런 척은 좀 안 해줬으면 좋겠다 하는 거 있으세요? 뭐 그 대상을 좀 정할까요?
나와 일하는 사람 아니면 뭐 사랑하는 사람 뭐 어느 쪽이 좋을까요? 이렇게 친한 사람. 뮤지션들을 가끔 이렇게 잘 모르는 분들을 만나게 되면 가끔 그런 되게 자주 만나게 되는데 팬이에요 이런 분들 되게 많이 만나게 되잖아요. 정혜 씨도 많이 그러실 것 같은데 근데 팬의 기준을 과연 어디까지 정해야 되는 건가? 그래서 정작 물어보면 제 노래를 아는 노래가 별로 없고 거의 없고 제가 뭐 하는 사람인지도 잘 모르는데 팬이에요 뭐 이렇게 그냥 어디서 이렇게 그냥 인사치레 그렇죠. 그러니까 약간 팬인 척 이런 거가 조금 그런 얘기까지 되게 불편해 보일 때가 있더라고요. 그런 게. 그거 좀 예의 차리는 것이더라도 그런 얘기까지는 굳이 안 해줬으면 굳이 그럴 필요가 있나? 그렇군요. 뭐 뮤지션이시군요. 뭐 이런 정도로만 좀 얘기를 해줬으면 좋겠다. 맞아요. 솔직하게. 적재 씨는요? 글쎄요. 뭐가 있을까요? 적재 씨 뭐 생각나기 굳이 없으시면 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 그래도 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 예, 다음 사연이요. 4980님이 여자친구가 혼자 살아서 주로 여자친구 집에서 데이트를 하는데요. 정말 솔직하게 요리를 진짜 못하거든요. 제 여자친구가요. 저 맛있는 거 해주겠다고 뭘 자꾸 만드는데 하지 말라고 할 수도 없고 그렇다고 안 먹을 수도 없고 맛있는 척하는 거 매번 괴롭습니다. 미각을 잃고 싶은 게 제 마음. 형님들은 아실까요? 미각을 잃고 싶다. 야 얼마나 심하면 미각을 잃고 싶다. 와 이런 발상도 진짜 대단하다. 그러니까 말입니다. 근데 여자친구를 정말 일단 이제 여자친구가 있다라는 걸 일단 기본적으로 자랑을 하고 시작을 해서 그렇게 근데 굳이 행복해 보이지는 않는데요. 그렇긴 하네요. 그래서 마음이 그렇게 막 그러진 않네요. 이게 배가 불렀다라고는 하는데요. 사실 이런 것들을 이런 사연들을 보고 죄송합니다. 사연자분. 근데 개인적으로는요. 사실 이럴 땐 내가 아픈 척을 시작하면 됩니다. 사실 위험이 좀 위험이 좀 생겼다. 그래서 음식을 조금 가려야 된다. 이제 그래서 오늘 뭐 먹을까 볶음밥 기름기가 있는 거 좀 그래. 뭐 김치 좀 들어간 거 매운 건 좀 그래. 점점 오늘은 좀 그냥 그냥 요리 말고 우리 둘이 영화 보면서 좀 가볍게. 저는 정말 사랑한다면 솔직하게 얘기를 해줘야 된다고 생각해요. 그런가요 또? 이거는 내가 너를 정말 사랑하기 때문에 먹기는 먹지만 참을 수 있는 맛이 아니다. 내가 진짜 미각을 잃고 싶은 내 마음. 미각을 잃고 싶다. 널 정말 사랑하는데 미각은 잃고 싶어. 아니면 이 사연을 같이 들을 수 있게 라디오를 같이 듣는다든지. 청각은 살아 있으니까. 그럴 수 있죠. 우회적인 방법을 통해서라도 어쨌든 내가 지금 이거를 널 사랑하는 마음으로 참고 있고 노력하고 있다라는 거를 알 수 있게는 해줘야. 근데 그런 표현 없이 그냥 계속 먹다 보면 맛있어라고 하면 여자친구가 그냥 진짜 맛있는 줄 알 것 같아요. 그럴 수 있죠. 사람 따라 또 미각의 기준이 조금씩 다르기도 하니까. 그러니까 막 더 막 메뉴도 막 개발하려고 할 수도 있고. 그러면 이제 더 힘들어지니까. 그럴 수 있습니다. 그런 것들을 혹은 같이 하면서. 좀 발전을 서로 한번 도모해봐도 나쁘지 않을 것 같아요. 아니 직접 요리를 좀 배우셔가지고. 그것도 좋죠. 적재 씨 어떠세요? 요리 좀 하세요? 저는 그냥 이렇게 인터넷에 돌아다니는 레시피 같은 거 해서 가끔 해보는 거 좋아하는 편이에요. 그래서 요즘엔 또 동영상 사이트에 이렇게 너무 잘 돼 있어요. 잘 정리가 돼 있어서 그래서 그대로만 하면 진짜 맛있고 가끔씩 이제 뭐 아이디어 생각나면은 첨가해서 같이 해보기도 하고. 어떻게 되나요? 그런데 한 번도 실패해본 적은 아직 없는 거예요. 가장 대박 친 건 뭔가요? 내가 봤을 때 이거 팔아도 된다 수준. 이거 팔아도 됐다. 그거기까지는 또 안 돼요. 그래요? 안타깝네요. 누구한테 대접할 만큼은 됐다. 그냥 그렇죠. 저 혼자 만족하고 그런 정도로. 좀 어느 쪽 좋아하세요? 저는 한식이 정말 어렵더라고요. 어려워요. 진짜 어려워요. 간 조절 진짜 어렵죠. 할 수가 없고 저의 능력으로는 그냥 뭐 이렇게 이탈리아 요리 흉내 내는 정도로. 파스타라든지 그런 것들. 그 좀 파스타 같은 것들은 좀 요리해보는 그 레시피들 보면 재밌잖아요. 재밌죠. 면 같은 거 이제 던져봐라. 이런 거 기억나시나요? 벽에 던지는 그런 어떤 레시피들 보면 찰싹 붙으면 익은 거다. 맞아요. 그런 것들 보면 되게 좀 뭔가 비주얼적으로 좀 충격이 있잖아요. 요리를 던진다라는 거. 저는 이제 그런 걸 보면 못하는 게 전 한 20번을 던져봐요. 그래요? 이거 모르겠어갖고. 녹는 거 아닌가요? 그러니까 이게 던지는 마음이 약간 저는 차라리 15분, 20분 막 이렇게 적어줬으면 그대로 그냥 하는 타입이라 던져보고 이런 거는 너무 어려운 것 같아요. 또 그렇구나. 네. 사연도 볼까요? 다음 사연이요. 6456님.
세 분은 아이들 좋아하세요? 저는 애들을 참 예뻐하고 좋아하거든요. 근데 오빠 아들이 올해 9살인데 참 그냥 그래요. 인사도 잘 안 하고 저만 보면 뭐 사달라고 하고 고모는 왜 시집 안 가냐고 자꾸 물어보고 그럴 때마다 웃으면서 귀여워하는 척하기 힘드네요. 어흐. 아, 애들을 참 예뻐하는데 좀 이 아이가 지금 좀 해맑게 물어보는 그 모습이 얄미운 상처가 된 거야, 그죠? 그러니까요. 그럴 수 있죠. 예, 예. 그러니까 애들이라고 다 이쁘진 않잖아요. 이게 사람에 따라 또 취향이라는 것이 있으니까요. 있고. 예, 내 눈에 예뻐 보이는 친구가 또 있을 수도 있고. 그러니까요. 뭐 두 분은 좀 어떠세요? 아이 좋아하세요? 저는 예쁜 아이 좋아해요. 그러니까 말 잘 듣는 그런 아이들, 착한 아이를 좋아합니다. 대부분 그렇지 않을까요? 근데 이게 되게 뭐랄까 이제 정말 말 안 듣고 반항심이 좀 자라날 시기 있잖아요. 그러니까 초등학교 한 4, 5학년 정도 되고 이제 중학교 들어가기 이제 근접해지면은 점점 이제 학교에서도 좀 고학년에 속해지고 그러니까 뭔가 좀 어른스럽게 하고 싶어지고 뭔가 이렇게 자꾸 싫어 안 할 거야 하고 막 말 끝에 약간 욕도 이제 슬슬 붙기 시작하는 그 나이 때쯤에는 친해지는 게 좀 쉽지 않은 것 같더라고요. 친해지면 또 이제 그 아이의 마음이라든지 이런 것들이 또 보이니까. 그러니까요. 그럴 수 있는데 좀 친해지기가 쉽지 않을 수 있다. 자, 그래요. 예. 뭐 아이를 저는 좀 다가기 좀 제가 무서워서 혹시나 이제 아이가 좀 너무 어린 아이들은 혹시나 다칠까봐 내가 가까이 갔다가 만지다가 혹은 이렇게 같이 놀아주다가 아이가 다칠까봐 무서워서 좀 못 가는 편이고 조금 크면 그 아이가 나에게 상처를 줄까봐 말로써 이런 식으로 그 친구들이 뭘 안다고 제가 뭐라고 하겠습니까? 그 친구들은 그냥 물어본 건데 맞아요. 나에게 상처가 될 수도 있어서 예, 가까이 가지 않는 편이긴 합니다. 지금. 자, 임원진 씨의 추천곡을 이제 받아볼까 하는데 어떤 곡 가져오셨는지? 저는 오늘 마크 론슨의 업타운 펑크 가져왔는데요. 예, 좋죠. 이 노래 되게 좋아하기도 하고요. 네네. 저는 이제 자주는 아니지만 가끔씩 이렇게 뭐 잡지에 촬영을 한다든지 예. 뭔가 아니면 프로필을 위해서 사진 촬영을 하게 될 때 꼭 받는 주문이 있잖아요. 약간 멋있는 포즈. 예. 뭐 약간 아니면 좀 뭐 표정이 늘 약간 뭐 어디 뭐 인터뷰를 하다 보면 하고 이렇게 사진 찍다 보면은 좀 웃으라는 얘기를 많이 듣거든요. 그러니까 좀 무슨 기분 안 좋은 일 있으세요? 좀 밝게 좀 합시다. 뭐 이런 얘기를 듣는데 그게 정말 세상에서 제일 어렵더라고요. 그러니까 멋있는 척. 그냥 밝은 척 이렇게 표정을 짓는 게 너무 어려워서 이 뭐랄까 이 노래 듣고 있으면 정말 어떤 소액의 끝이잖아요. 그렇죠. 난 너무 핫하고 경찰 불러 약간 이런 분위기잖아요. 난리 났어요. 소방관 불러 막 이런 분위기잖아요. 그러니까 어떤 이 뭐랄까 이 노래 부르는 브루노 마스 보면 사실 뭔가 객관적으로 너무 잘생겼거나 뭐 키가 아주 크거나 아주 비율이 좋거나 막 이런 느낌은 아닌데 너무 노래를 잘하고 뭔가 그 자신감에 가득 찬 그 모습을 볼 때 좀 부럽다라는 생각이 많이 들어가지고 멋이라는 것도 이제 내면에서도 우러러 나오는 거니까. 네, 그래서 이 노래를 들으면서 좀 뭔가 에너지를 받고 싶어서 준비해봤습니다. 자, 그래요. 마크 론슨의 업타운 펑크, 브루노 마스가 함께한 곡이죠. 듣고 오도록 하겠습니다. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! 마크 론슨과 브루노 마스의 업타운 펑크 듣고 왔습니다. 신납니다. 너무 신나요. 이 노래 정말 엄청 많은 아티스트들한테 영향을 줬죠. 그렇죠. 전 세계적으로 이제 좀 어떤 판도를 조금 바꾼 그런 앨범이었던 것 같아요. 이런 펑크 스타일 사실 제가 입시 볼 때 실용음악과 지망생들이 정말 많이 팠던 스타일이거든요. 그때 되게 유행했던. 펑크. 그러다가 이제 한동안 좀 잊혀져 있던 스타일이었는데 이 노래 딱 듣고 펑크의 붐이 한번 다시 올 수도 있겠다라는 생각이 확 들더라고요. 펑크가 요 몇 년 사이에 힙합과 함께 이제 콜라보가 되면서 좀 잦아졌어요. 많이 생겼어요. 레트로 펑크의 어떤 감성들이 많이 올라왔죠. 그렇죠. 네. 좋아요. 개인적으로 좋아합니다. 자, 사연 더 만나볼까요? 0249님이 세 분은 입이 긴 편이세요? 아니면 짧은 편이세요? 저는요, 먹는 걸 진짜 좋아하거든요. 근데 그럴 때 있잖아요. 이거 내 입맛에 딱인데 편한 자리가 아니라서 마음껏 먹을 수 없을 때 예를 들어 소개팅 뭐 그런 자리요. 배부른 척 젓가락을 내려놓기까지 고민하고 또 고민하고 먹는 거 참는 건 정말 괴로운 일 같아요. 배부른 척. 저는 못해요. 배부른 척 저는 못합니다. 어떠세요, 적재 씨는? 저 약간 낯가림이 심해서 약간 불편한 자리에서 밥을 먹을 때 똑같아요. 이렇게 뭔가 괜히 깨작깨작하는 척 이렇게 하게 되더라고요. 좀 신경이 쓰이다 보니까 주변에 같이 있는 사람들이. 근데 그럴 수 있는 것 같아요. 전 개인적으로 이제 먹을 때만큼은 그래도 좀 편하게 먹고 싶다라는 생각이 있어서 최대한 좀 신경을 안 쓰려고 하고 그리고 친한 사람들 아니면 밥을 잘 안 먹어요. 애초에. 그래서 미팅이라든지 이런 걸 할 때도 그래도 뭘 먹어야 한다 하면 카페. 식사는 절대 안 하는 편이고요. 잘 안 해요. 저도 차라리 혼자 먹는 게 훨씬 편해요. 맞아요. 혼자 어디까지 클리어하셨어요? 고깃집 혼자 가보셨나요? 고깃집은 아직 못 고깃집을 들어갔는데
아 1인분은 안 된다 그래서 그냥 2인분부터, 나왔어요. 2인분부터 돼요. 2인분을 먹을 알고 자신은 없어서 자신도 없으셨군요. 그냥 나왔어요. 그럴 수 있습니다. 되게 슬프더라고요 그날. 서럽죠. 네. 그럴 때는 되게 서러워가지고 2인분을 시키고 소주를 시킬까 하다가 참았어요. 너무 슬퍼서 이건 아닌 것 같아서 그냥 나왔어요. 스스로 좀 내가 너무 슬퍼 보일 수 있을 것 같아요. 이건 아니겠더라고요. 예. 그럴 땐 좀 이제 정말 슬픈 척을 하면서 네. 1인분 소주 한 병에 하나씩만 주세요. 그날 진짜 고기가 너무 먹고 싶었거든요. 삼겹살이. 가끔 있죠. 자, 다음 사연이요. 1600님. 얼마 전에 오빠 상견례를 했는데요. 새언니 될 사람이 제 눈엔 별로더라고요. 그래도 오빠가 너무 좋아하니까 나도 좋은 척, 마음에 드는 척, 눈이 마주칠 때마다 계속 웃었는데요. 그 언니가 오빠한테 그랬대요. 동생이 나 별로 마음에 안 드나 봐. 저랑 척하는 건 역시 안 맞나 봐요. 역시 티가 났나 봅니다. 또 그리고 그분도 얼마나 촉을 세우고 있었겠어요. 그렇죠. 예민한 가족들과 함께 만나는 그 순간이다 보니까 서로 이제 눈치를 참 많이 보는 그런 어떤 서로의 어떤 기분을 안 상하게 하기 위해서 얼마나 신경을 곤두세우고 있었겠습니까? 서로. 근데 오히려 처음에 너무 막 죽이 잘 맞아서 진짜 세연이 너무 최고인 것 같고 막 이렇게 하다가 나중에 안 좋아지는 것보다는 그래요. 저는 처음에 조금 인상이 안 좋았더라도 조금씩 좀 좋은 점들 알아가는 게 더 저는 오히려 좋지 않나. 맞아요. 네, 생각이 들어요. 결국에는 또 이제 사람과 사람이 만나는 거다 보니까 그런 부분들이 분명 나중에는 변할 수 있다고 생각을 합니다. 근데 이런 척 잘하는 분들은 그러니까 너무 막 정말 좋지 않은데 너무 좋은 척을 하거나 이런 거 말고 정말 이렇게 두루두루 이렇게 다들 이렇게 하는 사람들 있잖아요. 그런 건 되게 좋은 건 것 같아요. 부러워요. 그렇게 하는 분들. 저는 잘 못하거든요. 어찌 보면 사람에 따라서 이제 그 사람의 어떤 평판 같은 것들에도 이제 그렇죠. 좋은 작용을 할 수도 있으니까 말이죠. 그러니까 그런 정도의 척을 하는 거는 굉장히 할 만한 것 같아요. 해야 될 것 같아요. 사회성이 좋다라고도 표현을 할 수 있겠네요. 그런 것들을. 맞아요. 자, 다음 사연이요. 박솔경 님이 제가 너무 잘해주고 챙겨주고 맞춰줘서 그런지 남자친구가 저를 늘 2순위에 두더라고요. 친구 다음, 회사 다음, 가족 다음, 쉬는 날 다음. 이대로 계속 가다간 내가 정 떨어져 안 되겠다 싶어서 화난 척 해버렸어요. 나도 너 2순위로 들 거다. 엄포도 났고요. 싫은 소리 하고 싶진 않지만 참는 게 답은 아니잖아요. 이것도 분명히 필요한 겁니다만 친구 다음, 회사 다음, 가족 다음, 쉬는 날 다음이 2순위가 아닌데요. 이거는 한5순위야. 이게 친구, 회사, 가족, 쉬는 날, 5순위야. 이거는 매달 많이 떨어졌네요. 이거 많이 떨어졌어요. 지금 큰일 났습니다. 이거는 확실하게 척을 정확하게 하셔야 해가지고 한번 이제 정리를 한번 확실하게. 이거 화난 척이 아니라 화나신 거 아닐까요? 정말 화났을 수도 있어요. 이 정도면 화를 내야 되는 것 같아요. 이거는. 맞아요. 그렇죠. 또 연인 사이 무조건 내가 1순위가 될 건 또 아니지만 그래도 어느 정도 또 나를 또 챙겨주는 부분이 필요하다라고 어필을 하시길 바라겠습니다. 맞습니다. 자, 이제 적재 씨의 두 번째 추천곡을 만나볼까요? 네, 저도 뭐 아까 허니리 형이 가지고 오신 선곡하신 것과 일맥상통하는 게 없지 않아 있는데 그 셰릴린의 가투비리얼이라는 곡인데요. 네네. 뭔가 유일하게 행복한 척 즐거운 척을 할 수 있게 뭔가 생각을 하지 않고 기분을 전환시킬 수 있는 곡인 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 듣기만 해도 그렇죠. 뭔가 음악적인 생각을 안 하게 되고 그냥 이 있는 그대로 분위기를 즐기게 되는 노래라고 할까? 그런 게 최고죠. 좋죠. 그러니까 분석하지 않게 되고 맞아. 머리 쓰지 않게 되는 음악. 옛날부터 들어왔던 어렸을 때 들었던 음악은 맞아요. 좀 그런 것 같아요. 맞아요. 그런 것들 있죠. 혹은 이제 추억들이 떠오르니까 맞아요. 음악적인 무언가가 좀 조금 배제된 경향들도 있고요. 근데 또 이제 최근에 그런 옛날 노래들을 뭔가 그 카피를 해서 연주를 할 기회들이 있어가지고 카피를 딱 해봤는데 싫어지더라고요. 맞아요. 그런 거 있어요. 그럼 안 돼요. 그 코드를 알게 되고 안 돼. 이게 몇 도구나 하는 순간 이게 진행이 이랬구나. 그런 거 있는 거 확실히 그 있는 옛날 것 노래들은 건들면 안 되는 뭔가가 있는. 맞아요. 저에겐 엑스제팬이 그래요. 심지어 어렸을 때 이제 악보 이제 저는 악보집이죠. 악보 보면서 이제 연주를 했었는데 그때 또 어렸을 때 타브 악보. 그렇죠. 숫자 나오는 악보 보면서 이제 열심히 연주를 했었던 그 연주도 아니죠. 그건 거의 뭐 그냥 게임하듯이. 그렇죠. 숫자를 외워서 친 거니까. 맞아요. 그렇게 했었던 팀이 또 엑스제팬이었는데 그 이후에 이제 코드 같은 걸 알게 되고 연주를
딱 뭔가 할 기회가 오면 네. 또 비슷한 마음이 들더라고요. 네, 이게 또 이제 추억은 역시 건들면 안 된다라는 게. 네. 자, 노래 들어볼까요? 쉐릴린의 Got to be real 듣고 오겠습니다. What to find?
쉐릴린의 Got to be real 듣고 왔습니다. 아 정말 또 추억들이 담겨있는 곡들은 또 이런 어떤 맞아요. 뭔가 정수들이 있다니까요. 학교 다닐 때 이 노래 연주하고 했던 기억이 있어요. 결국엔 다 이런 곡들이 또 주는 추억들이 또 있습니다. 자, 쉐릴린의 노래까지 들어봤는데 네. 오늘 이제 슬슬 마무리를 해야 될 것 같습니다. 임원희 씨 이번 주말에 콘서트 있으시다고요? 네, 제가 이제 매년 한 해 시작을 독백이라는 이름으로 제가 처음부터 끝까지 그냥 혼자서 무대에서 하는 공연이에요. 그래서 뭐 약간 원맨쇼 같은 어디서 공연인데 홍대 벨로지에서 공연을 합니다. 네. 며칠부터 진행이 되나요? 11일부터 하고요. 2월 말까지. 2월 말까지. 2월 말까지 8일 동안 하니까 네. 되게 힘들지만 그만큼 그 공연을 끝냈을 때의 어떤 뭐랄까 보람이 엄청나요. 그래서 그게 어떤 한 해를 살아가는 원동력이 되는 것 같아요. 아 그렇군요. 네. 연주하시는 이유가 또 있으시겠습니다. 네. 자 그래요. 적재 씨는 좀 어떠셨어요 오늘? 네. 척에 대한 얘기 좀 많이 했는데. 그러니까요. 더 얘기를 잘했어야 되는데. 말 잘했어야 되는 척한다. 말 못하는 척한 거 아니에요? 지금 척했어요. 티났어. 뭐 적재 씨는 뭐 이제 어떻게 좀 2월 마무리 시작 어떻게 하실지. 사실 저는 이제 2월 말을 목표로 앨범 준비를 하고 있어서 지금 거의 잠도 못 자고 그러고 있는데. 바쁘시겠네요. 네, 그래도 즐거워요. 제 거를 한다는 것 자체가 제 음악을 작업을 한다는 것 자체가 즐거운 일인 것 같아요. 그래요. 네. 그 마무리 잘하시길 바라겠습니다. 네. 자 그리고 인사를 나누면서 이제 임원희 씨가 골라온 두 번째 곡을 들어볼 텐데 어떤 곡인지 선곡 이유와 함께. 저는 정인 씨 미워요라는 노래 준비를 했는데요. 이 노래 가사가 약간 그 길에서 우연히 옛 연인을 만났을 때 상황이거든요. 그때는 나를 보고도 아무렇지 않네요. 참 편하겠어요. 어른스러운 사람이라서. 웃으라 말하지 말아요. 이렇게 약간 뭐랄까 그런 상황이 있잖아요. 좀 그 수지 씨 노래도 그렇지만 좀 잘 지내는 척 해야 되는 상황? 뭔가 상대방이 너무 그걸 잘할 때 좀 얄미운 그런 상황이랄까? 그래서 그런 상황에 대한 노래가 떠올라서 이 노래 준비를 했습니다. 네. 자, 그래요. 노래를 들으면서 두 분과 인사를 나누겠습니다. 정인의 미워요 듣겠습니다. 안녕하세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 나 다시 보고도 그대 아무렇지 않네요. 참 편하겠어요. 그리 어른스런 사람이어서 웃으라 하지 말아요. 잊으라 하지 말아요. 내 가슴 아픈 것까지 맘대로 말아요. 난 그댈 미워할래요. 그것만은 하게 해줘요. 못난 난 그대가 멀쩡한 그대가 미치도록 미워요. 그 태연한 얼굴 여태 예전 그대로군요. 좋은 사람 만나 그런 말을 자연스레 건네면 웃으라 하지 말아요. 잊으라 하지 말아요. 내 가슴 아픈 것까지 맘대로 말아요. 난 그댈 미워할래요. 그것만은 하게 해줘요. 못난 난 그대가 멀쩡한 그대가 미치도록 미워요. 서로 품을 찾던 숱한 밤들도 두근대던 새벽도 다 흩어졌나요. 내겐 살아있는데
여기 있잖아. 혼자라 느낄 때 내가 여기 있잖아. 몰라 사랑이란 몰라 무슨 일이 있든 항상 곁에 있어주는 것 yeah. 몰라 내게 들려줘 내 얘기 듣고 싶은 밤 푸른 밤 스무 살의 너는 늘 무언가에 분노하고 있었다. 원하지 않는 학과를 선택하게 한 부모님에 대한 분노, 너의 뜨거운 연애를 풋사랑이라 웃어넘기는 친구들에 대한 분노, 더 나은 세상일 수 없는 것에 대한 분노, 그리고 분노하지 않는 사람들에 대한 분노. 20살의 나는 너의 그런 분노가 때로는 너무 뜨겁고 과하게 느껴져 가끔 버거웠다. 그래서 동기들과 어울릴 때에도 너에게서 조금 떨어져 있곤 했다. 2학년이 되어 서로가 정치학이라는 생뚱맞은 부전곡을 선택한 유일한 동기임을 알았을 때도 나는 그냥 그랬다. 너는 세상이 부조리한 것에 분노했고 나는 그런 너에게 왠지 지기 싫어 괜히 함께 정의로운 척했지만 사실 난 세상 같은 건 아무래도 좋았다. 그런데 버겁다고만 생각했던 너와 새벽 도서관에서 함께 캔커피를 마시고 좁은 골목길을 같이 걸어 각자의 하숙집으로 돌아가면서 난 일상적이고 천진난만한 너의 모습을 봤고 너에게도 이런 면이 있구나 새삼 깨닫게 됐다. 그렇게 조금 너에게 더 가까워졌다고 생각을 했는데 결국 넌 너를 분노하게 하는 세상을 바꾸기 위해 먼 곳으로 떠났다. 낯선 곳에서 새로운 언어를 배우고 석사 학위를 받고 인권 연구에 젊음을 바치고 있는 너. 그 사이 난 취업을 하고 짧은 휴가만을 기다리는 적당한 사회인이 됐다. 낯선 나라에 정착한 너를 만났을 때 서로의 간단한 안부를 물은 지 얼마 지나지 않아 너는 네가 연구하고 있는 인권 분야의 현실이 얼마나 열악한지에 대해 분노하기 시작했다. 그런 너를 보며 나도 모르게 슬그머니 웃음이 났다. 넌 아직도 20살 때처럼 분노하고 있구나. 아직도 분노하며 세상을 티끌만큼이라도 더 나은 곳으로 만들고 싶다고 이야기하는구나. 난 관대해진 게 아니라 이젠 분노하기에 너무 피로한 직장인이 돼버렸구나. 한때는 지나치고 너무 뜨겁다고 생각했던 네 분노가 왜 그렇게 사랑스럽게 느껴지는 걸까? 내 목까지 분노해주는 너를, 너의 그런 분노를 이제는 응원한다. 오늘 나의 상태 메시지는 멀리서 널 응원하며.
없이 고단한 그대 모습 멀리 사라지고 하루라는 짧은 시간 얼마나 많은 사람들 세상의 험한 말들로 그댈 아프게 했는지 여전히 어려운 눈빛으로 나에게 얘기하네. 아무렇지도 않은 듯 왜 그러냐고 난 말하고 했었지. 뒤돌아선 그대가 그런 눈물 흘리지 않아도 알고 있다고 다 알고 있다고. 나도 그대의 하루에 무거운 짐이었다면 그래서 말할 수 없었다고 미안해 하지만 하루라는 짧은 시간 얼마나 많은 사람들 세상의 험한 말들로 그댈 아프게 했는지 여전히 어려운 눈빛으로 나에게 얘기하네. 아무렇지도 않은 듯 왜 그러냐고 난 말하고 했었지. 뒤돌아선 그대가 그런 눈물 흘리지 않아도 알고 있다고 나 알고 있다고. 여전히 어려운 눈빛으로 나에게 얘기하네. 아무렇지도 않은 듯 왜 그러냐고 난 말하고 있었지. 뒤돌아선 그대가 그런 눈물 흘리지 않아도 알고 있다고 다 알고 있다고. 알고 있다고. 하루의 끝, 오늘은 김예림님의 사연으로 소개를 해드렸고요. 이후에 들으신 곡은 루시드 풀의 알고 있어요 였습니다. 사연, 예, 분노하는 친구의 사연. 그래요. 예, 이런 또 사람이 있어야 세상이 바뀌기도 하고 거기에 대한 어떤 전문적인 연구와 또 끝없는 또 지식의 어떤 갈망으로, 그리고 서에 대한 어떤 깨우침을 좀 추구하는 이런 사람들이 하나둘 늘어나면서 이제 변하는 거겠죠, 사회 자체가. 근데 중요한 건 이제 뭔가 깊지 않은 어떤 가치관은 정말 삐뚤어진 분노를 만들어내기 때문에 이렇게 되게 잘 공부를 하고 자세히 알아나가고 수박겉핥기가 아닌 되게
속에 있는 무언가도 잘 이해를 하면서 분노를 하는 게 되게 중요한 것 같아요. 분노는 사실 피할 수 없죠. 사람이 살아가면서. 물론 분노하지 않으면 좋긴 합니다만 근데 그렇게 또 무조건 좋다고만 얘기할 수도 없을 것 같아요. 근데 개인적으로 저는 분노가 필요한 부분이 또 있을 것 같아요. 근데 그 어떤 분노의 어떤 뭐랄까요, 색깔 자체가 되게 뚜렷해야 된다고 봐요. 내가 뭐에 분노했고 왜 분노했는지도 알아야 하고 어떠한 이유에서 어떠한 가치관의 차이에서 오는 분노였는지 어떤 것이 부당하다고 느꼈는지 이런 것들을 정확하게 또 인지를 해야 된다고 생각을 합니다. 김예림님에게 마스크팩 보내드리겠습니다. 엽서가 왔네요. 다경씨가 보내주신 건데 여기가 어디려나요? 사연을 소개하면서 뉴욕에서 살고 계신다고 하는데 뉴욕 사진이겠죠? 뉴욕에서 보내주셨으니까 소개를 해드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 뉴욕에서 사는 22살 휴학생입니다. 저는 어렸을 때부터 부모님을 따라 해외를 돌아다니며 살았는데요. 미국으로 이사 온 지 얼마 안 돼서 드디어 적응을 좀 하나 했는데 문제가 생겨 갑작스레 다른 나라로 편입을 준비하고 있어요. 지금 가족들의 반대를 무릅쓰고 휴학을 하고 캐나다에 놀러 왔는데요. 호스텔에서 새로운 친구도 사귀고 처음 보는 사람들과 대화도 하고 길도 모르면서 무작정 걷기도 합니다. 그러다 한 레코드샵에 들어가서 산 카드에 이렇게 인사를 적어 보냅니다. 비록 시차 때문에 생방으로 자주 듣진 못하지만 늘 많은 위로와 힘을 얻고 있어요. 쫑디와 푸른밤 가족들 모두 행복하길 바라며 사랑과 응원을 보내요. 라고 보내주셨습니다. 그래요, 다경씨. 그렇다면 여기에 이제 비치는 거리는 간판이 정말 반짝반짝 비치는 밤은 아니고요. 해가 뉘엿뉘엿 넘어가는 느낌의 곳인데 토론토군요. 토론토의 사진인 것 같습니다. 토론토의 한 거리인데 캐나다에 지금 또 계시다고 하니까 캐나다 레코드샵에서 이 엽서를 또 사셨나 봐요. 어쨌든 그 여행 잘 마치시고 돌아가셔서 또 어떤 문제가 잘 해결되길 바라겠습니다. 본인이 힘쓸 수 있는 부분이 있다면 또 도움을 주시고 그리고 또 편지가 있는데 파란색 편지지네요. HKO 님이 보내주신 편지예요. 직접 만드신 것 같아요. 까만색 종이에 밤 하늘을 파란 어떤 오로라 같은 것들을 표현해 주신, 그리고 별빛들도 좀 많이 보이고요. 직접 그려주신 것 같은데 수채화려나요? 제가 미술에는 좀 무지하여 정확히는 모르겠습니다. 수채한 것 같아요. 자, 그래요. 사연 소개해드릴게요. 안녕하세요. 청취 기간은 오래되지 않았지만 푸른밤을 사랑하는 애청자입니다. 저는 어렸을 때 이런저런 이유로 이사를 많이 다녔는데 그래서 초등학생 때였나 집에 TV도 없이 덩그러니 혼자 있었던 적이 있습니다. 그때 심심하기도 하고 무섭기도 해서 한켠에 놓여있던 카세트로 라디오를 들었었어요. 아마 그게 제가 직접 경험한 첫 라디오였을 거예요. 그리고 그 후 라디오의 존재를 한동안 잊고 있다가 푸른밤 덕분에 요즘 다시 그때의 설렘과 아련함을 느끼고 있습니다. 푸른밤 그리고 종현씨 앞으로도 잘 부탁해요. 추신, 미술 전공자도 아니고 수채화를 제대로 배워본 적도 없어서 엄청 부끄럽지만 감사의 마음을 표현하고 싶어서 제가 물들인 푸른밤을 함께 보내봅니다. 라고 보내주셨습니다. 야호, 수채화가 맞았어요. 제가 미술에 무지합니다만 이게 수채한 거는 눈치를 챘다고요. 저도 수채화를 학교 다닐 때 그려봤어가지고 어렴풋이 떠올랐나 봐요. 그래요. 근데 예뻐요. 정말 잘 그리셨어요. 하늘을 되게 잘 표현하신 것 같아요. 이제 우리말에 파랑을 표현하는 여러 가지 표현법들이 있잖아요. 푸르타, 퍼렇다, 파랗다, 스름하다, 푸르댕댕하다. 뭐 그런 색깔들을 되게 잘 조합을 해서 예쁘게 밤하늘을 그려주셨네요. 감사합니다. 수채하다 보니까 제 손에 많이 묻었네요. 자, 예쁜 사연 두 개를 좀 만나봤는데 노래 듣고 올까요? 노래는요, 다이나믹 듀오와 첸이 함께한
기다렸다 가, 그리고 키비와 검정치마가 함께한 그녀의 사무실 두 곡 듣겠습니다. 일이 피곤해 나 오늘따라 한두 잔에 퍼지네. 밤뼘자리 위로 한숨 피우고 나는 기분이 좀 나지네. 요즘 들어서 하는 게 뭔가 겉에 좋은 건 다 짧게 지나가. 어떤 이는 내가 아닌 나로 나를 만들어 들었던 웃고 스치듯 내 곁을 떠나가. 내가 강해졌던 건지 무뎌졌던 건지 1년에 한두 번을 먹이면 다 했던 내가 눈물이 더 나네. 가리워진 길 그 노래가 내 맘에 들렸을 때 조금 녹았어. 이유는 다 스트레스야. 무너지기 싫어 버티고 증발해버리고 꽉 쥐고 있던 데 힘들 때 아프게 그냥 울어도 돼. 더 서럽게 슬픔이 갈 때 눈물이 그칠 쯤에 내 엄지로 이름 밑을 쓸어줄게. 자네다 그런 거지 뭐라면 내가 소주병을 깔 때 많이 다 돼. 처음 배웠다는 너의 손에 어색하게 들린 담배가 뿜어내는 구름이 우릴 안아주는 것 같아. 참았던 기침 섞인 웃음이 터져나와 잠시나마 혼자가 아닌 것 같아. 우린 서로를 친구라고 부르지. 때론 우리란 부르니 나 막아서 나태라는 그물이 다들 자기 갈 길 잘 가는데 나만 멈춰선 것 같아. 이대로 괜찮을까란 물음이 머릿속을 떠나지 않아. 계속 무력하게 현실을 겉돌다 보면 때론 내가 유령 같아. 고독은 무덤 같아. 넌 그 속에서 날 언제나 꺼내줘. 이 노래 후렴 같아. 힘들 때 아프게 그냥 울어도 돼. 더 서럽게 슬픔이 갈 때 눈물이 그칠 쯤에 내 엄지로 네 이름 밑을 쓸어줄게. 혼자가 되기 싫어. 오늘도 누군가를 붙잡고 혼자 두지 않지만 집에 돌아오는 길은 역시 외로워. TV를 틀어놓고 잠이 오길 기다려. 수많은 평점 속에 날 채점하지 않는 몇몇과 오래 함께하고 싶네. 적막한 하루의 문턱을 넘어갈 수 있게 내가 나로 온전히 살아갈 수 있게. 가끔씩은 지독하게 허무해 사나 싶어. 도대체 난 어디로 가나 싶어. 그럴싸한 가면을 써 이제는 익숙해진 가면을 써. 이게 내가 맞나 싶어. 이렇게 갈피를 못 잡고 헤맬 때 누군가 같이 있어준다는 건 계산할 수 없는 가치. 거짓처럼 껍질만 남은 세상. 우린 서로를 장난처럼 간단하게 판단하지 않지. 힘에 붙여 잠깐 눈 좀 붙여. 얼마나 됐을까. 바람과 이 비가 지나갈 때까지만 기다렸다가 힘들 때 아프게 그냥 울어도 돼. 슬픔이 갈 때 눈물이 그칠 쯤에 내 엄지로 네 눈 밑을 쓸어줄게. 어느새 그대 눈 감아버린 걸 널 안고서 널 태워나온 아침의 공기가 좋아. 내 오른손이 허전해 작은 손 줘봐. 만지고 있게 아직 덜 잠있게 너. 시작이 좋아 옆자리 이렇게 예쁜 너. 이대로 막 달려 공원에 소풍 가고 싶어. 다만 내 속으로만 생각뿐. 창문 너머엔 맑게 갠 경복궁역. 오늘 입은 노란색 블라우스 참 어울려. I'm fall in love. 바닐라 아이스크림 같이 달콤한 너의 모닝 키스 yo. 한 번만 네 출근길 따라서
따라서 너의 사무실로 가보고 싶어 연한 립스틱 high heels 수수한 옷도 좋아 너를 볼 수 없는 바쁜 시간 내게는 너무 궁금한 걸 자동차도 사람도 너무 많은 강남역 중요한 미팅 무사히 마치길 바라며 너의 퇴근 기다려 낮게 저문 하늘 보며 역시 강남이야 모두들 바빠 보여 느리게 걷는 건 자동차들 뿐 너의 퇴근 시간 겨우 맞춰 한숨 마침 저 멀리 네가 보여 아침보다 왠지 조금 여윈 얼굴로 괜찮아 얼른 들어와 집에 갈 때까지라도 good night girl 한 번만 네 출근길 따라서 너의 사무실로 가보고 싶어 연한 립스틱 high heels 수수한 옷도 좋아 너를 볼 수 없는 바쁜 시간 내게는 너무 궁금한 걸 부터 벗는 너 그래 너란 블라우스 속살이 하얘 나 어떻게 한판해 이제 너 맘대로 해도 돼 뭐 어때 우리 단둘인 걸 널 데려올 수 있어서 내 맘 편해 넌 여전히 잘 자고 있어 Good night Good night Good night Good night, girl. Good night, good night, good night, good night, girl. Good night, good night, good night, good night, girl. Good night, good night, good night. 내일 너에게 푸른밤의 마지막 시간은 제가 내일을 시작하는 여러분께 드리는 곡으로 준비하고 있죠. 오늘 들려드릴 곡은 다프트 펑크의 One More Time입니다. 다프트 펑크는 프랑스의 전자음악 듀오로 헬멧을 쓰고 무대에 오르는 걸로 유명하죠. 2013년 퍼렐 윌리엄스와 함께한 Get Lucky라는 곡이 각종 음원 차트를 휩쓸면서 그에 등장한 신인으로 아는 분들이 계실 텐데 1997년에 데뷔한 20년차 실력파 뮤지션입니다. 전자음악의 대부죠. One More Time. 이 곡은 2000년에 발표된 곡으로 Get Lucky만큼이나 몸을 들썩이게 만드는 그런 곡입니다. 한 주가 시작되는 월요일, 하루를 마무리하면서 또 내일을 준비하면서 많은 생각에 사로잡힐 시간인데요. 이번 기분 좋게 마무리하시길 바라면서 다프트 펑크의 One More Time 오늘 끝곡으로 함께 들으시고요. 지금까지 푸른밤 종현이었습니다. 내일도 쉬러 와요.
We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna